Hi friends, today let us discuss about how to derive the formulas for surface area of sphere and volume of sphere as well as how to derive the formulas for surface area, curved surface area of hemisphere and total surface area of hemisphere, and how to derive the formulas for volume of hemisphere. So let us discuss about Nana here in depth in practical manner. Look at here Nana, this is sphere, here it is a sphere. In this sphere here it is given that, so radius of, consider that the radius of sphere is taken as r. గోళం ఇందులో ఏం చేద్దాం నాన్న, ఈరోజు గోళం యొక్క ఉపరితల వైశాల్యాలను, ఘన పరిమాణాలను, అర్ధగోళం యొక్క ఉపరితల వైశాల్యం, అర్ధగోళం యొక్క వక్రతల వైశాల్యం కానీ, సంపూర్ణతల వైశాల్యం కానీ, ఘన పరిమాణాలు కానీ, వాటి సూత్రాలను ఏ విధంగా మనం రాబట్టాలో సులభ పద్ధతిలో నేర్చుకుందాం. So surface area of sphere, let the radius of the sphere is taken as small r. Here radius of the sphere గోళం యొక్క వ్యాసార్థాన్ని r అనుకుంటున్నాను. Surface area, curved surface area of sphere, height of the sphere nothing but its diameter. దీని యొక్క ఎత్తు ఏమవుతుందన్న, గోళం యొక్క ఎత్తు దీని వ్యాసానికి సమానం అవుతుంది. So height is equal to, height is taken as h is equal to r in practical manner. So height h is equal to diameter, and where h is equal to 2 into times of its radius. Okay nana, h is equal to radius of, assume that, so whereas look at here, radius of sphere is taken as in this figure. గోళం ఇందులో ఏం చేద్దాం నాన్న, ఈరోజు గోళం యొక్క ఉపరితల వైశాల్యాలను, ఘన పరిమాణాలను, అర్ధగోళం యొక్క ఉపరితల వైశాల్యం, అర్ధగోళం యొక్క ఉపరితల వైశాల్యం, సంపూర్ణతల వైశాల్యం కానీ, ఘన పరిమాణాలు కానీ, వాటి సూత్రాలను height of the cylinder సులభ పద్ధతిలో height of the sphere, so here are equal. So let the radius of the sphere, radius of the sphere is taken as both are equal. Here radius of the sphere గోళం యొక్క radius also, base radius of cylinder, height which is equal to radius of the sphere. Height of the sphere nothing but its diameter. దీని యొక్క ఎత్తు ఏమవుతుందన్న, గోళం యొక్క ఎత్తు దీని వ్యాసానికి సమానం అవుతుంది. ఒక గోళం height is equal to, height is taken as h is equal to జరిగింది. So మనం ఇక్కడ మనకు diameter, and where h is equal to 2 into times of its radius. Look at nana, okay nana, h is surface area, surface area of, look at here nana, here in this which is equal to surface area of sphere is inserted into the cylinder, the curved surface area is inserted into the curved surface. ఒక గోళాన్ని ఒక స్తూపంలో అంతర్లిఖించాను cylinder nana by observing of this curved surface area, height of the cylinder, ఇక్కడ ఏంటి నానా, and height of the sphere both are equal. Diameter of the sphere, so by and height of the cylinder both are equal. ఈ గోళం చుట్టూ ఒక పేపర్ ని radius also, base radius of cylinder స్థూపాకారంగా మలిచినప్పుడు which is equal to radius of the sphere. ఈ అంచులని దీని దగ్గరలోకి మలిచినట్లయితే బేస్ చేసినట్లయితే గోళం యొక్క స్థూపాకార పేపర్ అనేది ఈ బంతి పైన పూర్తిగా అతికించబడి ఉంటుంది, అంతర్లిఖించబడి. అంటే ఇక్కడ ఏంటి, దీని యొక్క స్థూపం యొక్క వక్రతల వైశాల్యము గోళం యొక్క ఉపరితల సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ స్పియర్ తెలుసుకోవచ్చు. ఈ పేపర్ ని మనం ముక్కలుగా సర్ఫేస్ ఏరియా మీద సర్ఫేస్ ఏరియా మీద పేస్ట్ చేసినప్పుడు ఇది పూర్తిగా which is equal to కప్పబడిపోతుంది. సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ స్పియర్ is equal to surface area, curved surface area of sphere which is equal to curved surface area of cylinder. ఇది ఈ రెండు సమానం అవుతాయి నాన్న, ఈ రెండు సమానం అవుతున్నాయి. కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా, ఈ రెండు whenever these two are equal, ఇక్కడ ఏంటి నాన్న సమానం అవుతున్నాయో ఆల్రెడీ మనం నేర్చుకున్నాం. ఏమని నేర్చుకున్నాం చిన్న, ఇక్కడ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ స్పియర్ ఇస్, ఇక్కడ చూడనా ఈ గోళం చుట్టూ ఒక కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా మనం చుట్టి తిప్పేసిన గోళం యొక్క ఉపరితల వైశాల్యం స్థూపం ఈ అంచులని దీని దగ్గరలోకి మలిచినట్లయితే, సో వాట్ ఇస్ ద ఫండమెంటల్ ఫార్ములా నాన్న, ఈ స్థూపాకార పేపర్ అని డిరైవింగ్ కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా పైన పూర్తిగా పటకం యొక్క వక్రతల వైశాల్యం, ఇక్కడ ఏం చెప్పాను, దీని యొక్క స్థూపం యొక్క వక్రతల వైశాల్యము గోళం యొక్క ఉపరితల వైశాల్యానికి సమానం, భూపరిధి ఇంటూ ఎత్తునాన. ఈ పేపర్ ని మనం పెరిమీటర్ గా కట్ చేసి ఈ పేపర్ మీద మనం దీని మీద గ్లోబ్ మీద పేస్ట్ చేసి బేస్ ఈజ్ ఇన్ ద షేప్ ఆఫ్ సర్కిల్, దీనితో భూపరిధి ఏ ఆకారంలో ఉంది నాన్న అంటే వక్రతల వైశాల్యం సర్ఫేస్ ఏరియా వృత్తాకారంగా ఉంది కాబట్టి వృత్తపరిధి సూత్రం 2πr = కర్వ్డ్ సర్ఫేస్, హైట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు r, సర్కంఫరెన్స్. ఇది ఈ రెండు సమానం
and height is equal to 2r, circumference 2 pi r, and perimeter of base is 2 pi r, and height 2r. Already మనం నేర్చుకున్నాం, ఏమని నేర్చుకున్నాం చిన్న ఇక్కడ, nothing but curved surface, not curved surface area. It is said to be curved surface area of only surface area. గోళం యొక్క ఉపరితల వైశాల్యం, గోళం యొక్క ఉపరితల వైశాల్యం, వక్రతల వైశాల్యం, వృత్త వైశాల్యం. So what is the fundamental formula? సమాన భూవ్యాసార్థం curved surface area prism. So పటకం యొక్క వక్రతల వైశాల్యానికి ఫార్ములా ఏం చెప్పాను నేను, perimeter of base into height, perimeter of base into height, భూపరిధి into area of sphere, which is equal to 4 times of area of the base is in the shape of circle, radius of circle in the shape of circle, radius of base, radius of ఆకారంలో ఉంది నాన్న, sphere both are equal. వైశాల్యం ఫార్ములా భూపరిధి into భూపరిధి వృత్తాకారంగా surface area of sphere which is equal to 4 times of area. Height is equal to r. So let us discuss about the second formula, and height is equal to 2r. We are going to discuss about the volume of and perimeter of base 2 pi r sphere, and height look at here now, how to derive the formula for volume of sphere. Nothing but గోళం యొక్క ఘన పరిమాణాన్ని, not curved surface area. It is said to be surface area, only surface area sphere. సో గోళం యొక్క ఉపరితల వైశాల్యం అనేది వృత్త వైశాల్యానికి 4 సమాన భూవ్యాసార్థం కలిగి ఈ వాటర్ మెలన్ మరియు ఎప్పుడైనా వైల్ గోయింగ్ టు పర్చేస్ గోళం యొక్క ఉపరితల వైశాల్యం ఒక దుకాణదారుని దగ్గర మనం పళ్ళ బండి దగ్గర ఒక సర్ఫేస్ ఏరియా స్పియర్ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 టైమ్స్ ఒక చిన్న పీస్ కట్ చేసి ఇస్తాడు మనకి. చూడండి సార్ ఇది ఎలా ఉంది, రేడియస్ ఆఫ్ సర్కిల్ అండ్ ఇది రేడియస్ ఆఫ్ బేస్, రేడియస్ ఆఫ్ ద చూడండి సార్ స్పియర్ both are equal. Then తీసుకొని దాన్ని టెస్ట్ చేద్దాం. సర్ఫేస్ ఏరియా స్పియర్ దాని అంతర్భాగాన్ని 4 టైమ్స్ ఆఫ్ ఏరియా ఒక భాగాన్ని ఈ విధంగా. So let us discuss about the second formula, second one. Then we are going to discuss about the volume of shape of pyramid. ఇందులోకి వెళ్ళి కత్తిరించబడిన ఒక భాగం ఏమైతుందన్నా, how to derive the formula for volume of sphere. చూడండి నాన్న, గోళం యొక్క ఘన పరిమాణాన్ని మనం ఏ విధంగా వాటర్మెలన్ గోళం యొక్క ఘన పరిమాణాన్ని మనం ఏ విధంగా కనుక్కోవాలో, shape of this watermelon for example same as assume that this is ఈ వాటర్ మెలన్ ని స్పియర్ గా గోళంతో పోల్చుకుంటే దీని వాటర్ మెలన్ కూడా ఈ వాటర్ మెలన్ లో ఏమైతుందన్నా ఎప్పుడైనా వైల్ గోయింగ్ టు పర్చేస్ ఏ వాటర్ మెలన్ ఫ్రమ్ షాప్ ముక్కలుగా ఒక దుకాణదారు దగ్గర మనం పళ్ళ బండి డివైడింగ్ ఒక వాటర్ మెలన్ హోల్ వాటర్ మెలన్ ఆయన ఏం చేస్తాడన్నా ఒక చిన్న పీస్ కట్ చేసి కూడా పిరమిడ్ ఆకారంలో అన్ని ముక్కలు ఎలా ఉంది అని అంటాడు. కన్సిడర్ ఇది ఎలా ఉంది, పండిందా లేదా చూడండి. రేడియస్ ఆఫ్ ద స్పియర్ వాటర్ ఈస్ టేకెన్ యాజ్ r. గోళం యొక్క వ్యాసార్థాన్ని అనుకుంటే ఈ విధంగా అండ్ డివైడ్ ఇంటర్ భాగాన్ని ఈ విధంగా దీని ఏం చేశానన్నా ముక్కలుగా భాగాన్ని ఈ విధంగా ఏ ముక్కలుగా కత్తిరించాను, ఇఫ్ హి కట్స్ ఎ పార్ట్ ఇన్ ద షేప్ ఆఫ్ పిరమిడ్, దిస్ రిమూవ్ ఇవన్నీ కూడా పిరమిడ్ ఆకారంలో కత్తిరించబడ్డాయి. ఇందులోకి వెళ్ళి కత్తిరించబడిన ఒక భాగం ఏమైతుందన్నా ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఆల్ ద పిరమిడ్స్ ఆఫ్ హైట్, ఆల్ ద పిరమిడ్ హైట్ ఆఫ్ ద పిరమిడ్, దిస్ హైట్ ఆఫ్ ద పిరమిడ్ వాటర్మెలన్ ఇట్ ఈస్ హైట్. హైట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ రేడియస్ ఆఫ్ షేప్ ఆఫ్ దిస్ సెంటర్ నుంచి కదా నాన్న, మూల కేంద్రం నుంచి మనం ముక్కల్ని కట్ వాటర్మెలన్ నుంచి ఇక్కడ గోళంతో ఏమవుతుందన్నా గోళాన్ని అన్ని కూడా సో హైట్ ఆఫ్ ద పిరమిడ్ విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు రేడియస్ ఆఫ్ ద సిలిండర్, రేడియస్ ఆఫ్ ద స్పియర్. హి ఇస్ డివైడింగ్ మన కత్తిరించబడినటువంటి భాగం ఇది పిరమిడ్ ఆకారంలో పిరమిడ్ యొక్క ఎత్తు అనేది ఇంటూ వ్యాసార్థానికి సమానం కూడా పిరమిడ్ ఆకారంలో ముక్కలుగా కట్ చేస్తారు. ద డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్ స్పియర్ vertical distance diluted రేడియస్ ఆఫ్ ద స్పియర్ ఈస్ టేకెన్ యాజ్ హైట్. గోళం యొక్క హైట్ అనేది ఏమవుతుంది రేడియస్ కి అవుతుంది. అండ్ డివైడ్ ఇట్ ఇక్కడ అన్ని కూడా సమ్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ కత్తిరించాను, ఏ ముక్కలుగా కత్తిరించాను, ఆల్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ దీస్ పిరమిడ్స్ విచ్ ఈస్ ఇవన్నీ కూడా పిరమిడ్ ఆకారంలో కత్తిరించబడ్డాయి. ఈ కత్తిరించబడినటువంటి మొత్తం కూడా ఏమున్నాయినా ఇక్కడ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఆల్ ద పిరమిడ్ల యొక్క అంత మొత్తం ఘన పరిమాణం, హైట్ ఆఫ్ ద పిరమిడ్, హైట్ ఆఫ్ ద పిరమిడ్ గోళం ఘన పరిమాణం ఇట్ ఈస్ హైట్. హైట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ రేడియస్ ఆఫ్ కన్సిడర్ స్పియర్ ఆఫ్ రేడియస్ అండ్ డివైడ్ మూల కేంద్రం నుంచి మనం ముక్కలు కట్ చేస్తాం. వి సీ దట్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ all the pyramids radius, so height the pyramid height is taken as r is same as radius of the volume of sphere. Sum of all these volumes of pyramids which is equal to volume of కత్తిరించబడినటువంటి అన్ని కత్తిరించబడినటువంటి పిరమిడ్ ఆకారాల యొక్క ఘన పరిమాణం మొత్తం కలిపితే మనకి వ్యాసార్థానికి సమానం. గోళం ఘన పరిమాణానికి సమానం. సారీ గోళం ఘన పరిమాణం హియర్ టు సమానం అవుతుంది. the vertical distance and the total base area పైన ఉన్న ఉపరితలం చూడండి హైట్ అనేది ఇవన్నీ ఒక దగ్గర ఒకటి మళ్ళీ సెట్ చేసామనుకోండి
ఇక్కడ అన్ని కూడా sum of all these volume అప్పుడు ఏమవుతుందన్నా all the volume of the base which is equal to the total base area of the pyramid కత్తిరించబడినటువంటి మొత్తం కూడా ఏమున్నాయినా ఇక్కడ పైన ఉన్నటువంటి ఈ ఉపరితలాల యొక్క అంత మొత్తం ఘన పరిమాణాన్ని plane area గోళం ఘన sum of all these plane areas so consider sphere of radius r and divide into pyramid area. So in this way we see that the volume of all the pyramids ఈ పై bases ఉన్నాయన base the pyramid height is taken as ఉపరితలం నానా ఈ same as equal to the volume of sphere. Sum of all these volumes of pyramids which is equal to volume of sphere. అన్ని కత్తిరించబడిన volume of pyramid ఆకారాల n number of pyramids కలిపితే మనకి from this ఘన పరిమాణానికి సమానం గోళం ఘన పరిమాణానికి సమానం sphere గోళం ఘన పరిమాణానికి సమానం sphere it is divided into total base area n number పైన ఉన్న ఉపరితలం ఉంది చూడండి దీన్ని n number అన్ని ఒక దగ్గరికి ఒకటి మళ్ళీ సెట్ చేసాము అనుకోండి వాల్యూమ్ ఆఫ్ పిరమిడ్ అన్ని ఒక దగ్గరికి ఒక పిరమిడ్ దగ్గరలో ఇక్కడ పిరమిడ్ యొక్క ఘన పరిమాణానికి హియర్ ద బేస్ సర్ఫేస్ నేర్చుకున్నాం ద టోటల్ బేస్ ఏరియా ఆఫ్ ద పిరమిడ్ ఇస్ ద సేమ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ పిరమిడ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ ఈ పైన ఉన్నటువంటి ఉపరితలాలు ఉన్నాయి చూసారా ఇవి నానా ఈ ప్లేన్ ఏరియా ఇక్కడ సమ్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ ప్లేన్ ఏరియాస్ which is భూవైశాల్యం ఈక్వల్ టు సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ ద స్పియర్ ఈ విధంగా మనం ఉపరితలాలన్నీ కూడా ఈ పై బేసిస్ ఉన్నాయి నాన్న ఇక్కడ ఏమి నాన్న సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ద వాల్యూమ్స్ ఆఫ్ ఈ ఉపరితల వైశాల్యాలన్నీ కలిపితే గోళం యొక్క వాల్యూమ్ ఆఫ్ స్పియర్ సమానం అవుతుంది అని గమనించాలి అన్ని ఇక్కడ నాన్న ఇప్పుడు చూడండి పిరమిడ్ల వాల్యూమ్ ఆఫ్ పరిమాణాన్ని ఇక్కడ n నెంబర్ ఆఫ్ పిరమిడ్స్ కట్ చేశాను ఈ గోళం యొక్క ఘన పరిమాణాన్ని పొందుతాం గోళము ఘన పరిమాణం స్పియర్ వాటర్ మెలన్ సో వాల్యూమ్ ఆఫ్ స్పియర్ ఇట్ ఈస్ డివైడెడ్ ఇంటూ స్పియర్ సో n నెంబర్ గోళం యొక్క ఘన పరిమాణం అనేది దీని n నెంబర్ ఆఫ్ పిరమిడ్స్ గా కట్ చేసినప్పుడు వాట్ ఈస్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ పిరమిడ్ పరిమాణానికి పిరమిడ్ సమానం ఇక్కడ పిరమిడ్ యొక్క ఘన పరిమాణాన్ని చూడండి నేను ఆల్రెడీ మనం 9th క్లాస్ లో నేర్చుకున్నాం నాన్న సో వి లెర్న్ సో ఫార్ ఇన్ ద 9th క్లాస్ సో వాల్యూమ్ ఆఫ్ పిరమిడ్ ఇస్ ఈక్వల్ 1/3 వాల్యూమ్ ఆఫ్ స్పియర్ ఆఫ్ ఏరియా ఆఫ్ బేస్ ఇంటూ హైట్ వాల్యూమ్ ఇక్కడ పిరమిడ్ యొక్క ఘన పరిమాణాన్ని సూత్రం 1/3 ఆఫ్ భూవైశాల్యం ఇంటూ ఎత్తు 1/3 ఇంటూ భూవైశాల్యం ఎత్తు ఈ విధంగా మనం ఏం చేస్తాం పిరమిడ్ యొక్క ఘన పరిమాణాన్ని కనుక్కుంటాం అయితే ఇక్కడ ఏమి నాన్న సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ద వాల్యూమ్స్ ఆఫ్ దీస్ పిరమిడ్స్ విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వాల్యూమ్ ఆఫ్ స్పియర్ సో ది అన్ని వాల్యూమ్ ఆఫ్ పిరమిడ్ల యొక్క ఘన పరిమాణాన్ని కలిపినట్లయితే మనం ఈ స్తూపం యొక్క గోళం యొక్క ఘన పరిమాణం సో గోళము ఘన పరిమాణం పిరమిడ్ల ఘన పరిమాణాల మొత్తానికి వాల్యూమ్ ఆఫ్ స్పియర్ సో ఇప్పుడు వాల్యూమ్ ఆఫ్ స్పియర్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ గోళం యొక్క ఘన పరిమాణం అనేది ఏమైతుందన్నా అన్ని గోళముల అన్ని పిరమిడ్ల యొక్క ఘన పరిమాణానికి సమానం ఫస్ట్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ పిరమిడ్ చూడండి నేను మొదటి పిరమిడ్ యొక్క ఘన పరిమాణం కనుక్కుంటాను. What is the volume of pyramid formula? First one, according to the first pyramid, 1/3 into volume area of base భూవైశాల్యం into ఎత్తు ఎత్తు ఏమైతుందన్నా height is taken as height ఏమనుకున్నానా height is taken as smaller. It is height of the pyramid which is equal to radius of the sphere. So okay nana so మొదటి పిరమిడ్ యొక్క ఘన పరిమాణం 1/3 into area of base into height. So volume of second pyramid 1/3 of area of base in here height value smaller of sphere which so is here equal to sum of all the volume of third pyramid 1/3 of area of base third area third pyramid la ghana పరిమాణాల మొత్తానికి height is r. So similarly we are adding n number of pyramids n number of pyramids n pyramid లను మనం కలుపుతున్నాం కాబట్టి లాస్ట్ ఏమనుకున్నానా వాల్యూమ్ ఆఫ్ nth pyramid is taken as 1/3 మొదటి పిరమిడ్ యొక్క ఘన పరిమాణం కనుక్కున్నాం height what is the volume of pyramid formula first one according to the first pyramid 1/3 area is taken base so a volume plus a2 plus r/2 here r/2 is taken common height ఏమనుకున్నానా so from height is taken as smaller it is height of the r/2 is taken r/3 is taken common so okay r/3 so మొదటి పిరమిడ్ యొక్క ఘన పరిమాణం 1/3 r is taken as base into sum of all the volume of second pyramid sum of all the third of area of భూవైశాల్యాలన్నీ కలుపుతున్నాం height value is smaller 1/3 so here also 1/3 so volume of third pyramid
కదా నాన్న 1/3 ఆర్ ఏరియా ఆఫ్ బేస్ ఏమైతుందన్న సమ్ ఆఫ్ ద బేసెస్ ఆఫ్ బేస్ ఏరియాస్ ఏమైతున్నాయన్న మొదటిది ఎంతనన్న ప్లస్ సిమిలర్లీ వి ఆర్ యాడింగ్ n నెంబర్ ఆఫ్ అప్ టు డాష్ డాష్ n నెంబర్ ఆఫ్ పిరమిడ్స్ 1/3 పిరమిడ్లను మనం కలుపుతున్నాం కాబట్టి లాస్ట్ ది r ఇంటూ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఎంత పిరమిడ్ a1 plus a2 plus a3 plus a4 area all the surfaces height all the surfaces area look at here surface area which is equal to surface area one third is taken common అన్ని so a1 plus పిరమిడ్ యొక్క ఉపరితల వైశాల్యాలు here r/2 is taken common నానా స్థూపము యొక్క గోళం యొక్క వైశాల్యం ఈ భూ వైశాల్యం ఇక్కడ క్వాడ్రాటిక్ టైప్ లో ఉన్నాయి చూడండి all these quadrilaterals these are the bases r/3 1/3 r 1/3 r is taken as common sum of all the base area sum of ఈ భూ వైశాల్యాలన్నీ కలిపి భూ వైశాల్యాలన్నీ ఉపరితల వైశాల్యం that is equal to ఇప్పుడు చూడండి 1/3 r ఉంది కదా నాన్న so areas are sum of areas సేమ్ అవుతుందన్న sum of the bases of base areas సేమ్ అవుతుందన్న భూ వైశాల్యం ఎంత నాన్న భూ వైశాల్యం దేనికి సమానం అవుతుంది అని చెప్పాను సర్ఫేస్ ఏరియా అప్ టు డాష్ డాష్ సర్ఫేస్ ఏరియా సో 1/3 ఆఫ్ స్పియర్ ఈక్వల్ అవుతుంది 1/3 ఆఫ్ r ఏమైతుంది 1/3 ఆఫ్ సర్ఫేస్ సో a1 plus a2 plus a3 plus a4 కి ఇప్పుడు ఆల్ ద సర్ఫేసెస్ గోళం యొక్క ఉపరితల వైశాల్యం ఫార్ములా సో సర్ఫేస్ ఏరియా which is equal to సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ ద 4/3 స్పియర్ చూడండి నాన్న అన్ని ఇవన్నీ ఏంటి నాన్న పిరమిడ్ల యొక్క ఉపరితల వైశాల్యాలు భూ వైశాల్యాలన్నీ కలిపితే ఏమైతుంది స్థూపము యొక్క గోళం యొక్క వైశాల్యం ఈ భూ వైశాల్యాన్ని నాన్న ఇక్కడ క్వాడ్రిలేటరల్ టైప్ లో ఉన్నాయి చూడండి ఆల్ దీస్ సెంటర్ నుంచి ఈ విధంగా కత్తిరించిన ఆల్ దీస్ బేస్ ఏరియాస్ కేంద్రం నుంచి ఇలా సర్ఫేస్ ఏరియా మనం స్పియర్ ఈ భూ వైశాల్యాలన్నీ కలిపి అన్ని గోళం యొక్క ఉపరితల వైశాల్యం అవుతుంది గోళం యొక్క చూడండి నాన్న ఇది దీని ఘన పరిమాణం ఫార్ములా ఏంటి నాన్న పిరమిడ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఏరియా ఫార్ములా 1/3 ఆఫ్ ఏరియా బేస్ ఇంటూ ద బేసెస్ సో దీని ఘన పరిమాణం సమ్ ఆఫ్ ద బేస్ ఏరియా భూ వైశాల్యం ఇంటూ భూ వైశాల్యం దీనికి సమానం అవుతుంది అని చెప్పాను మనం ఎన్నైతే తీసుకున్నామో అన్ని పిరమిడ్లకి ఈ విధంగా ఒక్కొక్క పిరమిడ్ యొక్క ఘన పరిమాణాన్ని స్పియర్ కి ఈక్వల్ అవుతుంది సమ్ ఆఫ్ ఆల్ పిరమిడ్స్ ఆర్ అప్పుడు ఏమైతుంది హియర్ r/3 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 r ఇంటూ r surface area sphere sum of the base areas గోళం యొక్క ఉపరితల వైశాల్యానికి ఫార్ములా nothing but sum of all these base areas is nothing but 4/3 surface area of sphere this is the volume ఈ భూ వైశాల్యాలన్నీ కలిపితే ఏమైతుందన్న గోళం యొక్క అర్ధ స్పియర్ 4 గోళం యొక్క ఉపరితల వైశాల్యం so nothing is area of a watermelon surface area of sphere ఏమవుతుందన్న ఫార్ములా 4πr² so these are removed from the center సెంటర్ నుంచి ఈ విధంగా కత్తిరించినట్లయితే 4/3 సెంటర్ కేంద్రం ఈ విధంగా మనం ఇలా సో వాల్యూమ్ ఆఫ్ క్యూ పిరమిడ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ స్పియర్ అన్ని పిరమిడ్ల యొక్క ఘన పరిమాణమే మనకి కమింగ్ టు ద హెమిస్ఫియర్ మనం హియర్ దీని ఘన పరిమాణం ఫార్ములా ఏంటినా పిరమిడ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ పిరమిడ్ రౌండ్ 1/3 ఆఫ్ ఏరియా దీన్ని ఏం చేస్తున్నాం డివైడింగ్ ఇంటూ సో దీని ఘన పరిమాణానికి సమానం 1/3 ఇంటూ భూ వైశాల్యం ఇంటూ దిస్ అదే కలర్ షేడెడ్ పార్ట్ ని మనం ఎన్నైతే తీసుకున్నామో షేడెడ్ పార్ట్ పిరమిడ్లకి ఇది ఏమవుతుందన్న దిస్ ఇస్ ద పిరమిడ్ యొక్క ఘన పరిమాణాన్ని కనుక్కున్నాం కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా పిరమిడ్స్ ఆర్ టేకెన్ హియర్ r/3 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 r curved surface area only curved base area sum of the base area half the nothing but sum of all these total surface area lo surface area lo ఎంత ఉంటుందన్న surface area ఉపరితల వైశాల్యంలో ఈ భూ వైశాల్యాలన్నీ కలిపితే ఏమైతుందన్న గోళం యొక్క సో ఏరియా ఆఫ్ టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఏమైతుందన్న సర్ఫేస్ ఏరియా 4πr సో ఏరియా హాఫ్ ఏమైతుంది సర్ఫేస్ ఏరియా స్క్వేర్ ఏమవుతుందన్న ఫార్ములా 4πr² కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా 4πr² ఏమైతుంది సర్ఫేస్ ఏరియా 4 హాఫ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ 4πr²2πr so volume of cube is volume of sphere total surface area means curved surface coming to the hemisphere plus this top area ball okati color green color lo undi chudandi round వక్రతలం మరియు పై ఉపరితలం రెండు కలపాల్సి సమాన భాగాలుగా విభజించారు సో దీంట్లో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది చిన్న ఎగ్జాంపుల్ కలర్ షేడెడ్ పార్ట్ హాఫ్ బౌల్ తీసుకున్నాను బ్రౌన్ కలర్ షేడెడ్ పార్ట్ తీసుకున్నాను ఇది ఏమవుతుంది లోపల ఏంటినా ఒక కొబ్బరికాయ తీసుకున్నాం లోపల నిండుగా ప్రసాదం వేర్ బేస్ రేడియస్ ఈ ప్రసాదం మీద డస్ట్ పడకుండా only curved surface circular paper cover చేసాము here half the paint చేసాము curved surface area total ఉపరితల వైశాల్యానికి ఏరియా ఎంత ఉంటుందన్న ఈ పైన ఉన్నటువంటి ఉపరితల వైశాల్యం కూడా సగం ఉంటుంది కాబట్టి so total this area which is area of total surface area ఏమైతుందన్న surface మొత్తం కలిపి ఏమైతుందన్న curved surface area plus top area becomes total surface area of sphere so total surface area of sphere means curved surface area of వక్రతల వైశాల్యం మరియు ప్రకటన the value of వక్రతల that is 2πr plus వైశాల్యం curved surface area total surface lateral surface curved surface area hemisphere plus already 2πr top area
కలర్ గ్రీన్ కలర్ లో ఉంది చూడండి ఉపరితలము. సో టాప్ ఈ వక్రతలము మరియు పై ఉపరితలం రెండు కలపాల్సి ఏరియా ఆఫ్ ఉంటుంది. సర్కిల్ ఫార్ములా సో దీంట్లో ఇప్పుడు ఏమవుతుందన్న చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. హాఫ్ బౌల్ తీసుకున్నాను, ఇది హాఫ్ బౌల్ తీసుకున్నాం. దీని లోపల ఇంకేంటినా ఒక కొబ్బరికాయ తీసుకున్నాం, దీని లోపల నిండుగా ప్రసాదం నింపి పెట్టాము. ప్రసాదం వాల్యూమ్ ఈ ప్రసాదం మీద డస్ట్ పడకుండా ఒక సర్క్యులర్ పేపర్ సగం కదా నాన్న, హాఫ్ ఆఫ్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ సో వాల్యూమ్ వక్రతల వైశాల్యానికి నథింగ్ బట్ హాఫ్ ద పైన ఉన్నటువంటి ఈ సర్కిల్ కి కూడా అర్ధగోళం యొక్క ఘన పరిమాణం గోళం ఘన టోటల్ దిస్ ఏరియా పరిమాణం which is said to so be it is 4/3 per cubic వాల్యూమ్ మొత్తం ఆఫ్ కలిపి ఏమవుతుందో కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా ప్లస్ టాప్ ఏరియా బికమ్స్ half of టోటల్ the సర్ఫేస్ value. ఏరియా దీంట్లో సగం ఏమవుతుందో టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ స్పియర్ of కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా వక్రతల వైశాల్యం in this way మరియు we ప్రకతలాన్ని derive the కూడా formulas for వక్రతల అనాలి. ఓకే curved ప్లస్ surface area of కర్వ్డ్ sphere, సర్ఫేస్ ఏరియా surface ఫార్ములా area of sphere, లేటరల్ which is equal సర్ఫేస్ to ఏరియా 4 times of హెమిస్పియర్ area of ఆల్రెడీ 2 circle. పై గోళం యొక్క ఉపరితల 2 pi వైశాల్యం r వృత్త square వైశాల్యానికి plus 4 so top here is which is in the shape of circle. వాల్యూమ్ ఆఫ్ area of sphere circle formula which is ఏంటన్నా equal to పై భాగం volume of ఏంటన్నా pyramids వృత్తాకారంలో ఉంది. ఇందులో వృత్త వైశాల్యం గోళం formula యొక్క ఘన pi r పరిమాణం square. కావాలంటే So here 2 ఇందులో pi r ఉండేటువంటి square అన్ని plus పిరమిడ్ల pi r యొక్క square. ఘన That పరిమాణాలు equal to 3 మొత్తమే pi మనకి r ఏమైతుంది square. Next సో నాన్న, వాల్యూమ్ ఆఫ్ volume of ఇన్ volume of hemisphere. అర్ధగోళం యొక్క ఘన పరిమాణం సగం కదా నాన్న, half of the volume of sphere. So volume of hemisphere is nothing but half the volume of అన్ని పిరమిడ్ల యొక్క ఘన సో పరిమాణం అర్ధగోళం యొక్క ఘన పరిమాణం గోళం ఘన పరిమాణంలో సగం r/3 సో ఇట్ ఈస్ 4/3 pi r cube. వాల్యూమ్ ఆఫ్ స్పియర్ ఫార్ములా ఏమనుకున్నాం మనం 4/3 pi r cube. హాఫ్ ఆఫ్ ద వాల్యూ దీంట్లో సగం ఏమవుతుందన్నా 2/3 ఆఫ్ సో సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ద బేస్ ఏరియాస్ ఆఫ్ పిరమిడ్ which becomes in the this surface way, we area derive of the formulas sphere. for ఈ భూ వైశాల్యాలన్నీ కలిపితే surface area of దగ్గరలో sphere, ఒకదానికి ఒకటి surface పేస్ట్ area చేయండి of నాన్న, sphere, అప్పుడు which ఏమైతుంది is మళ్ళీ equal to వాటర్ 4 మెలన్ times షేప్ of వచ్చేస్తుంది. area అంటే of circle. సో ఈ భూ గోళం వైశాల్యం యొక్క ఉపరితల వైశాల్యం వైశాల్యానికి 4 సో సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ స్పియర్ ఫార్ములా నాన్న సెకండ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ స్పియర్ టు which is equal to volume of pyramids నాన్న. ఇందులో దీని యొక్క గోళం యొక్క ఘన పరిమాణం కావాలంటే ఇందులో ఉండేటువంటి అన్ని పిరమిడ్ల యొక్క ఘన పరిమాణాలు మొత్తమే మనకి ఏమైతుంది సో వాల్యూమ్ ఆఫ్ హెమిస్పియర్ నాన్న కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా వాల్యూమ్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ పిరమిడ్ ఫార్ములా 1/3 ఆఫ్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఇంటూ హైట్ 4 pi r square హాఫ్ ఏమవుతుందన్న భూ వైశాల్యం ఇంటూ టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఏమవుతుందన్న 2 pi r square అన్ని పిరమిడ్ల యొక్క ఘన పరిమాణాన్ని కలిపినట్లయితే 2 pi r square అది ఏమవుతుందన్న 3 pi r/3 సంపూర్ణతల వైశాల్యం అంటే a1 ఇది ప్రకతల వైశాల్యం 2 pi r square ప్రకతల వైశాల్యం ఏమవుతుందన్న ప్లస్ వైశాల్యం భూ surface వైశాల్యం areas. pi r The square. base area, మొత్తం base area of pyramid. వాల్యూమ్ ఏముంటుందన్న So sum of all the sphere base volume areas of half pyramid which ఉంటుంది. becomes as గోళం surface ఘన area పరిమాణంలో of సగం sphere. అంటే ఈ two-third భూ of వైశాల్యాలన్నీ pi r. కలిపితేనా It's మనకి enough ఏమైతుంది for దగ్గరలో today. ఒకదానికి Thanks for ఒకటి watching పేస్ట్ my చేయండి video. నాన్న, అప్పుడే Thank you. మళ్ళీ In the next వాటర్ session, మెలన్ షేప్ వచ్చేస్తుంది. అంటే let us సో discuss ఈ భూ about వైశాల్యాల మొత్తం అనేది ఏమైతుంది? exercise భూపటల problems. వైశాల్యాన్ని సామ్ ముందు ఫార్ములా. వచ్చేటువంటి So వీడియోలో surface మనం area of అభ్యాసంలో sphere formula లెక్కల్ని 4 pi మనం r ఏ విధంగా square సాల్వ్ చేయాలో into చూద్దాం r by నాన్న. 3 Thank you very much. 4 pi r square into r cube 4/3 pi r cube. So this is the volume of sphere. Hemisphere na curved surface area half of so surface area of sphere 4 pi r square లో హాఫ్ ఏమవుతుందన్న 2 pi r square. టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఏమవుతుందన్న 2 pi r square ప్లస్ ఏరియా ఆఫ్ సర్కిల్ నాన్న pi r square 2 pi r square ప్లస్ pi r square 3 pi r square. మొత్తం సంపూర్ణతల వైశాల్యం అంటే ఇది ప్రకతల వైశాల్యం 2 pi r square, వక్రతల వైశాల్యం ప్లస్ వైశాల్యం భూ వైశాల్యం pi r square, మొత్తం 3 pi r square. వాల్యూమ్ ఏముంటుందన్న స్పియర్ వాల్యూమ్లో హాఫ్ ఉంటుంది, గోళం ఘన పరిమాణంలో సగం అంటే 2/3 of pi r cube. Okay, it's enough for today nana. Thanks for watching my video. Thank you. In the next session, let us discuss about exercise problems. ముందు వచ్చేటువంటి వీడియోలో మనం అభ్యాసంలోని లెక్కల్ని మనం ఏ విధంగా సాల్వ్ చేయాలో చూద్దాం నాన్న. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.